इंसान जिहड़ा औरत तो जम्मिया थोड़े दिनों तक जिउंदा ते मुसीबतां 'च फसिया रहिंदा है, वो फुੱਲ वांग खिड़दा ते घाह वांग कमला जाता है, ते कदी भी इक्को जिहा नहीं रहिंदा। तुहाडा दिल ना घबरावे, मेरे उत्ते भी भरोसा रखो ते मेरे बाप उत्ते भी। मैं जाता हाँ तो जाके तुहाडे लई जगह तैयार करदा हाँ, फिर आण के तुहानूं अपने कोल लै लवांगा। ये कहना है प्रभु यीशु मसीह दा। आओ असीं प्रार्थना करिए। खुदा दे दास पास्टर नैत बंता मसीह वास्ते जिन्हां ने अपनी उम्र दे विच अपने जीवन दे विच खुदा दी तनो मनो ते धनो सेवा कीती। खुदावंद खुदा तू अब्राहम दा खुदा, इसहाक दा खुदा ते यकूब दा खुदा है कि खुदावंदा तू ही एक पैदा होने का समा ठहराया है, एक मरन का। खुदावंद खुदा तेनू चंगा लगा कि तू अपने बंदे नू इस फानी दुनिया के दुखों तो छुड़ावें ते अपने कोल लै जावें। ये बाल बच्चे ने खुदावंदा इन्हां दी सेवा की। खुदावंदा जिन्ना भी कर सकते सन अरोड़क अंत खुदावंदा यदी आत्मा ये निकल गई तो तेरे कोल पहुँच गई है। खुदावंदा सारे रिश्तेदारों भैन भरावां पूरे परिवार नूं हौसला तसल्ली इतमीनान बख्श ते सानू सारिआं नूं भी ये बुद्धि बख्श तां जो जदों तू अपने जलाली रूप में आवें न्याय करन वास्ते ते सानू ये आख्या जावे, हे मेरे पिता दे मुबारक लोको जिहड़ा राज तुहाडे लई मुढ़ों तैयार किया गया उहदे वारस बनो। ये ना कहा जावे ये सरापे होए मेरे कोलों चल जाओ, मेरे कोलों दूर हो जाओ तो जाके बलदी हुई भट्ठी च पै जाओ जिहड़ी शैतान ते उहदे दूतां दी तैयार कीती है। बाकी जनाजे दी बाकी सारी रस्म जिहड़ी है वो तेरे हत्थ विच दिंदे आ। खुदावंदा दूरों नेड़ों जिहड़े भैन भरा आ गए ने जां आउण डए ने रस्ते दे विच ते वापसी समय फिर सारिआं दी वड्डी मदद ते सहायता करनी। साडी बेनती नूं सुण कबूल कर। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने मुक्तिदाते प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। बाइबल दे विच लिखिआ खुदा दा दास अयूब, ਉਹਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਤ ਲਈ ਗੀਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता यहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਖੁਦਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਜੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਇਤਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੀਨ।
यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 प्यारे प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਜਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ।
ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਅੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਛਿੜਕਾਂ ਮੁੜ ਆਵਣ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ, ਅੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਅੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਛਿੜਕਾਂ ਮੁੜ ਆਵਣ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ। ਰੱਬਾ 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 वापस थोड़े साल के अज आजा तू, उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू, वापस थोड़े साल के अज आजा तू, उस गई कुल खुदाई फेरा पा जा तू, उजड़िया मेरा घर में किंज आबाद करा, उजड़िया मेरा घर में किंज आबाद करा, तेरियां छिड़कां मुड़ आवन फरियाद करा, फरियाद करा, फरियाद करा, फरियाद करा। रब्बा 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜ਼ਬੂਰ 116 ਦੀ 15 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਸੀਂ 12 ਉਹਦੀ 26 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਐਤ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਅਧਿਆਏ 12 ਦੀ 26 ਐਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਯਹੂਨਾ 12 ਉਹਦੀ 26 ਐਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਮਖੌਲਾਂ 'ਚ ਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੋਬਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਸਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਟ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਕੋ ਬਦੋ ਬਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਠਾਣ ਲਓ ਕਿ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ 20:11 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹੀ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈਓ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਰਜਿਸਟਰ ਗਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਕੇ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਸੜ ਗਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲਿਖਿਆ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 70 ਵਰੇ ਜਾਂ 80 ਵਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਨੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਐਤ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ।
ਬੜਾ ਗਮ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 21 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਉਹਦੀ 4 ਹੱਥ ਪੜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਿਆ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 21 ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂੰਝੇਗਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਝੁਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਬੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਓ ਤੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ के नाम की जय। हाँ जी बोलो लोर तारीफ हालेलुया पिता परमेश्वर का। ਬਦਨ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੌਤ ਬਦਨ
ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਮਜਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਚੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ ਮਜਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਚੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੇ ਮਜਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਚੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆ ਮੌਤ ਬਦਨ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਿੱਟੀ ਗੈ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਬਦੇ ਰੂਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਗੈ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਬਦੇ ਰੂਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੌਤ ਬਦਨ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆइए सब लोग अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆइए सब ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮੈਸ਼ ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਿਲਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਲਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਤ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਪੰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 12 ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 12 ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਅਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 12 ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਐਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਰਲੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਸਨ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਚਲੋ ਜੀ